بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، دوسری دشواری انکم ٹیکس کے نظام کی وجہ سے ہے۔ عموماً تاجر دو قسم کے کھاتے بناتے ہیں، انکم ٹیکس کے لیے الگ کھاتے ہوتے ہیں اور واقعی کھاتے دوسرے ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں مشارکہ یا مضاربہ پر سرمایہ لینے والا حقیقی نفع دکھائے تو انکم ٹیکس والے پکڑ لیتے، اور اگر وہ بینک کو حقیقی نفع نہ دکھائے تو نفع کی حقیقی تقسیم نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حکومتی سطح پر اس مسئلے پر غور کیا جائے تو مشارکہ اور مضاربہ کو کامیاب بنانے کے لیے ٹیکس کے نظام کی اصلاح بھی ضروری ہوگی۔ ٹیکس کو آمدنی سے وابستہ کرنے کے بجائے ریاستی ضروریات کے لیے ٹیکس کا کوئی ایسا نظام جاری کیا جا سکتا ہے جس میں بددیانتی کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔ پھر تمویل کی بہت سی مدت ایسی ہے جہاں شرکت و مضاربت میں بہت لمبے چوڑے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثلاً برآمدات کی تمویل میں پہلے سے برآمد کیے جانے والے سامان کی لاگت اور حاصل ہونے والی متوقع قیمت کا علم ہوتا ہے، لہذا اس میں شرکت یا مضاربت کرنے میں دھوکہ فریب کا امکان بہت کم ہے۔ اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ بینک تاجر کے پورے کاروبار میں شریک ہو، وہ کاروبار کے کسی متعین حصے میں بھی شرکت کر سکتا ہے جس میں نفع کا تعین زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ بینک کے لیے تاجروں کا ابدی اور دائمی شریک رہنا ضروری نہیں، بلکہ تاجروں اور صنعت کاروں نے اپنی عمارت، مشینری وغیرہ پہلے ہی سے لگائی ہوئی ہے اور بینک 6 ماہ یا سال بھر کے لیے ان سے شرکت کا معاملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات بھی باہمی رضامندی سے طے ہو سکتی ہے کہ اس مخصوص اور محدود شرکت میں کاروبار کے صرف براہ راست اخراجات یعنی ڈائریکٹ ایکسپنسز تسلیم کیے جائیں گے اور اجمالی منافع یعنی گروس پروفٹ فریقین کے درمیان تقسیم ہوگا، اور جو کہ جامد اثاثے تاجر نے فراہم کیے اس لیے اس کے نفع کا تناسب بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ان جامد اثاثوں کے اخراجات اور بالواسطہ اخراجات شرکت پر نہ ڈالے جائیں۔ اس طرح حساب و کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی اور بددیانتی کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا، اور ٹیکس چونکہ اضافی منافع پر لگتا ہے اس لیے ٹیکس کے مسئلے کا بھی حل نکل آئے گا۔ شرکت و مضاربت کو کس قسم کی تمویل میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اصل اسلامی طریقہ تو مشارکہ اور مضاربہ ہی ہے۔ کو اسلامی بینک کا نظام قائم نہیں کرنا ہے یا حقیقت میں جن کو قائم کرنا ہے لیکن کوئی اشکالات ہے، دونوں قسم کے لوگوں کو مولانا جواب دے۔ پہلے جواب سن چکے ہیں کہ مضاربہ مشارکہ میں آپ اپنی پوری رقم دوسرے کو دے رہے ہیں، سامنے والا اگر رقم کھا جائے تو کیا ہوگا، یہ خطرات ہیں۔ اس کا جواب دیا کہ حکومت کی انصاف جب ہوگا، دنیا کے سارے نظام چلتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی چلے گا۔ دوسری بات بتلائی کہ چونکہ مضاربہ مشارکہ میں آپ کے پاس جتنا روپیہ ہے وہ سامنے والے تاجر کو معلوم ہے۔ آپ نے کسی کو 1 کروڑ روپیہ دیا تو حکومت کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کاروبار میں اس کے ساتھ شرکت کر کے 1 کروڑ دیا، آپ نے گھر میں چھپایا ہے اس کو جانتے نہیں ہیں لیکن بینک میں رکھو، یا اسی طریقے سے آپ نے کاروبار میں لگایا، تو جب مشارکہ مضاربہ ہوگا تو اب یہ سامنے والا کاروبار کرنے والا جب اپنی کمپنی کا حساب لکھے گا تو یہ لکھے گا کہ فلاں نے سے 1 کروڑ روپئے کاروبار کے لیے لیے، تو آپ کی چیز سامنے آڈٹ حساب میں آ جاتی ہے، اس سے انکم ٹیکس والا آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ کچھ لوگوں نے اشکال کیا، جو اسلام کے ماہرین ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہیں سے بھی کھینچ بجا کر اسلامی نظام کو قائم نہیں کرنا ہے یا اس نظام کا امالہ کر کے صحیح نہیں رکھنا ہے، تو یا تو حقیقت میں اشکالات تھے ان کو یا یہ پیدا کیے گئے۔ مولانا نے اس کا جواب دیا کہ یہ بالکل 1-2 آدمیوں کی میں نہیں کر رہا ہوں، پورے اسلامی نظام کی بات کر رہا ہوں۔ اسلامی نظام آئے گا تو ساتھ میں امیر المومنین بھی آئیں گے، اس کے بغیر تو نظام چلے گا۔ اس لیے اسلامی حکومت میں پاکستان میں اگر یہ نظام نافذ کرنا ہے تو ٹیکس کا نظام حکومت ہی کے ہاتھ میں، وہ اتنا لمبا چوڑا ٹیکس آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے، بڑے مالداروں کے پاس سے اتنا ٹیکس کی ادا کرے نہ کرے ایک الگ بات، لیکن حکومتوں کے قانون میں 40%، 50% جب ٹیکس لگا رہے ہیں، ایک آدمی کاروبار لگا رہا ہے، کاروبار کے اندر اگر اس نے آپ کو پہلے بھی مثال دے چکا ہوں 1 ارب روپیہ لگایا تو پہلے پوچھے گی کہ آیا اور صحیح نہیں آیا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس 40-50% ٹیکس، یہ حکومت ہے کہ وہ 40-50% یعنی اپنی پوری رقم کا آدھا حصہ ٹیکس میں دے دے۔ وہ لون کیوں نہیں لے گا، اپنے کو مقروض بتلائے گا، مالدار ہونے کے باوجود وہ مقروض ہی رہے گا، اب اس کے اوپر ٹیکس کم آئے گا۔ تو ٹیکس کم کرنے کی شکلیں انہوں نے خود تجویز کی ہے، مولانا فرمانے کی حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ۔ دوسری بات، یہ جو اس وقت دنیا بھر کی حکومتوں نے یہ کر لیا ہے کہ محض اسٹیمپ ڈیوٹی اور چند چیزوں کے ٹیکس وصول کر کے ہی ملک کا نظام چلایا جائے، تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ حکومت کو خود اپنی انکم کیوں نہیں رکھتی ہے؟ حکومت خود اپنی جو خالصہ زمین ہے اس میں کاروبار کرنے کے لیے یا ان زمینوں میں کھیتی کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں کرتی ہے؟ تو شاپنگ سینٹر نہیں کھولتی ہے جیسے نگر پالیکاؤں میں ہوتی ہے۔ اس طریقے سے بڑی جگہوں پر بھی حکومت بڑے پیمانے پر، تو اس سے فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں، حکومت کو نفع ملے گا، تو دونوں چیزیں ہوگی۔ اور
ये नफ़ा हुकूमत के पास आएगा और लोगों को शिरकत गुजारों पर रखा तो वो भी होगा। हुकूमत ने महज टैक्स के ऊपर और स्टैम्प ड्यूटी पर हमेशा नहीं चल सकती। इस्लामी निज़ाम हुकूमत में ये चीज़ें थी, उस वक्त भी निज़ाम इसी तरीके से चला है। लोगों के पास सिर्फ टैक्स के ऊपर पूरा दारोमदार नहीं रखा गया, बल्कि सबसे ज़्यादा कम टैक्स इस्लामी दौरे हुकूमत में था लोगों के पास। हुकूमत ने आमदनी के दूसरे ज़राए अपनी तरफ से मुतय्यन किए। तो यहाँ पर भी आजकल हुकूमत ने ये करे मना सिर्फ लोगों से सूद वसूल करने के लिए बैंक से दे, वो बैंक हैं और वो भी सरकारी बैंक नहीं है। ये तो दोनों चीज़ें हैं, खानगीकरण जिसको बोलते हैं, प्राइवेट, हर चीज़ दूसरों को दे दी जाए, जैसे हुकूमत अभी कर रही है। उसके मुकाबले में इंदिरा गांधी कम्युनिस्ट ब्लॉक की थी, तो उन्होंने सब चीज़ को मुल्क पर रखा, मुल्क ही की चीज़ तकसीम है, मुल्क ही के अंदर रहे और मुल्क ही की चीज़ को इस्तेमाल करना है। तो एक एम्बेसडर गाड़ी थी, हम लोग छोटे थे तो हिंदुस्तान की सड़कों पर और कोई गाड़ी, फिर मारुति आई, संजय गांधी ने रोते हुए लाया। और फिर उसके बाद जब कांग्रेसी के आखिरी दौर के अंदर लक्ष्मी राव ने जब उसको मल्टीनेशनल कर दिया तो दुनिया भर की कंपनियां हिंदुस्तान में आई और अपनी चीज़ें बना रही है। और अब इस तरीके की पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ मारी। इसके फायदे भी हुए लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ। प्राइवेट कंपनी है, कल परसों आपको कह चुका हूँ, वो मुलाजमीन कम रखेगी, उसको तनख्वाह देनी है, और जितने घंटे रखेगी सोने वाले नहीं होंगे, काम करने वाले ही होंगे। ये बगैर से जो खाते हैं सरकारी ऑफिसों में आप जाओ तो तनख्वाह मिलने वाली है, न मिले तो फिर उनका यूनियन भी है, वो खुद लड़ेगा। यूनियन में हर महीने थोड़ी सी रकम जमा करवाते हैं, और अब जब किसी प्राइवेट किसी का काम का कोई गड़बड़ हुई, उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो यूनियन ही उसकी तरफ से लड़ रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कुछ चीज़ें इस्लाम के अंदर दुश्मनों के ऊपर भी आयद होती है, इसको दियत देनी है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल आप सुन चुके हैं, उसके साथ काम करने वाले। आजकल की यूनियन ने इस मसले को इमाम साहब की बहुत आसान कर दिया है। अगर मुफ्ती होकर बैठे हो तो, वरना नफ्स मसला ही का पता ना हो तो फिर उसकी हिकमत भी समझ में। और हज़रत उमर ने क्या फरमाया, इमाम अबू हनीफा ने क्या इससे मसला मुस्तंबत किया, ये गलत बात है। तो मौलाना ने उसका जवाब दे दिया कि इनकम टैक्स की तरतीब बदल ले लो। जैसे हमारे यहाँ लिखा हुआ है, बिजली बचाओ, कम इस्तेमाल करो, और फिर हुकूमत की जो हमारा स्केल है, हम तरक्की पजीर मुल्कों में से है, इसलिए हमारा स्केल ये है कि जिसकी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी उसका लाइट बिल का मैयार भी ज़्यादा होगा। 100 यूनिट तक में इतने, 100 से ऊपर 200 तक में ज़्यादा। एक में 3.5 रुपये थे पहले, तो दूसरे में 4 थे, और माशाल्लाह इजाफे हो रहे। तो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, जो ताजिर चीज़ ज़्यादा ले, तो क्या होता है, कम उसको रकम अदा करनी पड़ती है, उसके साथ भाव कम होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है। तो एक साल इंग्लैंड साहब कहा कि वो तो हमारे देश में गवर्नमेंट कहती है में हमारे मुल्क में इसकी पैदावार कम है बिजली की, इसलिए हुकूमत ये टैक्स लगा रही है कि ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा रुपये लेंगे, इसलिए कम इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे पास रुपये कम ही हमने जितने लेने। तो खैर, तो टैक्स की ये सारी हुकूमत अपने तरफ से कर सकती। एक तो ये बात बतलाई कि आप जो 40% में 50% टैक्स की इतनी बड़ी भरमार आपने कर दी है, तो लोग टैक्स से बचते हैं। केशुभाई पटेल थे गुजरात के मुख्यमंत्री, नाम सुना होगा कभी, मोदी से पहले। तो उनके ज़माने में लाइट बिल में ये कर दिया था, बिजली के बिल के अंदर, तो अगर आपने पुरानी तारीख में पूरा बिल अदा कर दिया तो उसके 25% आपसे कम होंगे। 100 रुपये में आपको 75 रुपये ही देना है, तो लोग वक्त से पहले दे देते थे और आमदनी होती। ये तो इतना लंबा चौड़ा करते हैं, तो फिर लोग वहाँ तो देना ही है, यहाँ घर पे कुछ करते हैं, जो कुछ करना है। तो ये जबकि आप लोगों के ऊपर, रईयत के ऊपर ज्यादती करोगे तो इससे निकलने की कोई ना कोई राह निकालेगी। उसके आंकड़े आवक और जावक की मिलते नहीं है, 12 में होता है आंकड़ा दोनों साथ, तो बेचारे के नहीं हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो इसलिए एक टैक्स के निज़ाम में तब्दीली की है। अब चूँकि आजकल हुकूमतों ने टैक्स ही को बुनियाद बनाया है, इसलिए वो परेशान है। थोड़े थोड़े दिन के जो दरोदे पड़ रहे हैं, ये टैक्स की इसी बुनियाद के ऊपर कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है या ऑफिसरों का बीच का गड़बड़िया है, ये सारी चीज़ें मिली वगैरह दुनिया भर में सब जगह ये हो रहा है। मौलाना इसके साथ एक और बातचीत कहते हैं कि तमवील के अंदर हर चीज़ के अंदर आपका मुशारका ही हो किसी ताजिर से, और आपकी रकम का पता हुकूमत को चले या उसके ऊपर हुकूमत टैक्स आयद करे, तो ये तमाम मामला में नहीं होता। जहाँ आपने रुपया दिया है उसके अलावा कुछ और भी कामकाज की ऐसी शक्लें बनती
ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ کی رقم کا ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، یا وہ ٹیکس ہی عائد نہ کرے، وہاں ٹیکس نہیں لگتا ہے۔ حکومت نے خود 5 لاکھ سے زائد آمدنی والوں پر ٹیکس لگایا ہے، سالانہ جن کی 5 لاکھ سے زائد۔ اب جو ملازمین ہیں جن کی سالانہ 5 لاکھ سے زائد آمدنی ہے، تو ان ملازمین کے لیے حکومت نے خود 2 راستے بنائے، یا تو مرضیات پی ایف آپ کٹوائیں، جتنا کاٹتے ہیں وہ تو ہے ہی، آپ کو بھی اجازت دی کہ آپ کٹوائیں گے، تو کیا مطلب آپ کی تنخواہ اتنی کم ہے، 5 لاکھ پہ پہنچ رہی ہوگی تو آپ اندر ہی جائیں گے، اتنا مرضیات ہے۔ یا وہ کہے گی آپ سے کہ آپ لائف انشورنس کروائے، اچھا یہ رقم جائے گی کہاں پر؟ وہ بھی حکومت کو ہی ملے گی، وہ کسی کو کاروبار میں دے گی، اس کا سود آئے گا، اس کا جو نفع آئے گا وہ آپ کو سود کی شکل میں بڑھا کر دے گی، تو آپ کے پاس تو آ ہی گیا، حکومت کو بھی فائدہ ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی شکلیں وہ خود کرتی ہے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ ٹیکس سے بچانے کی حکومت خود بھی قانون بنا رہی ہے، تو اگر یہاں بھی حکومت اس طرح قانون بنائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یا یہ کہ پہلے سے ہی ٹیکس کم لے۔ کسی متعین حصے میں بھی شرکت کر سکتا ہے، 100% کاروبار میں آپ کو شریک نہیں ہونا ہے، آپ اپنے خود یونین قائم کریں، 5 لاکھ سے کم رقم جمع کروائیں تو ٹیکس کے اندر آپ نہیں آئیں گے۔ اس طریقے کی کوئی نہ کوئی شکلیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے تاجر تجارت میں لگا ہوا، اس کو اب جو ضرورت پڑتی ہے وہ رننگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، کچے مال کو لانے اور پکا مال بنانے کے لیے، مشینریوں کی یا مشینریوں میں چیز کی، ورنہ یہ بھی کہ روزانہ مشینری خریدتے ہو کمپنی والے، ایک چیز آ گئی ہے برسوں تک ان کے پاس رہتی ہے، تو اب آپ کی شرکت جو ہوگی وہ ان کے ساتھ سیدھی اس کاروبار میں ہوگی، سب چیزوں میں تو ضرور نہیں، اور اس کا ریٹ پوری مارکیٹ میں معلوم ہے لوگوں کو۔ آپ کو میں نے کہا نہیں کہ ابھی ہندوستان کے اندر کرائے پر دینے کے قانون اتنے سخت ہے کہ آدمی کرائے پر دے، اس کے بعد اپنی ملکت سے بیچارہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جلدی سے بارود ڈوب جائے تو بارود نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ پرانے اندرا گاندھی والے قوانین ہیں، اس دنیا پر ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ملک میں لوگوں نے اتنی لمبی چوڑی پراپرٹی جمع کی ہے، دکانیں ہیں، مکان دیکھ رہے ہیں خالی خالی سب بڑی بڑی، تو اب حکومت کو یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے پاس سے ٹیکس لے، اس لیے کہ جب تک نہیں ہوگا وہاں تک ٹیکس نہیں لے سکتے، پرائیویٹ ملکت ہے، سرکار تو تجارت پر آئے گی، حکومت بھی سود اس کے ٹیکس اسی کے پاس سے لے سکتا، ورنہ وہ کہے گا کہ میری تو دکان پڑی ہے، کیا انکم ہے۔ تو حکومت خود اب اس کے بعد یہ قانون بنا رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اجارہ لینے میں بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں آپ اجارے پر سے پوری رقم آپ کو نہیں دینی پڑتی ہے، تو یہ فکس اس کی قیمتیں معلوم ہے۔ اس لیے رات دن یعنی اسلامی نظام میں جب یہ گڑبڑ آتی ہے تو آپ کے دوسرے نظام میں بھی تو ہے، آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خریدے ہیں، آپ نے بینک کا رقم جمع کروائی ہے، یا حکومت آپ کے گھر میں انکم سے زیادہ آپ کے پاس روپیہ آیا ہے، یہ منی لانڈرنگ کا جو مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر حکومت آپ سے یہی پوچھتی ہے کہ یہ رقم آپ کے پاس سرکاری عملداروں کو جو پکڑا جاتا ہے، تمہاری تنخواہ اتنی ہے اور اتنی چیزیں تمہارے پاس آ گئی، معلوم ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوتا ہے۔ حکومت یا بینکنگ کا نظام، بینک والے خود جانتے ہیں کہ کسی کے 5 لاکھ کسی کے 6 لاکھ روپئے جمع ہے، تو بینک سیدھا آپ کو انکم ٹیکس والوں کو نہیں بھیجتی ہے جب تک انکم ٹیکس کرے ہیں، یا بینک کو گڑبڑ محسوس ہو رہی ہوگی، یہ روپیہ بہت آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، تو یہ کہاں سے آ رہا ہے، تو یہ انفارمیشن دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی یہ کھاتے میں سے کوئی آتا ہے تحقیق کرتا ہے، ورنہ روزمرہ نہیں ہوتی۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ سیکولر نظام میں بھی تو آپ کی رقم کتنی ہے وہ حکومت کو معلوم ہوتی ہے، تو اسلامی نظام میں بھی معلوم ہوگی، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے، وہاں جو آپ کام کرتے ہیں یہاں بھی اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ تو حساب کتاب میں بھی مولانا یہ فرمانے کہ تھوڑی لیجیے آپ رقم، پوری کی پوری آپ کے پاس جتنا بیلنس ہے پورا کاروبار میں دے دے، شرکت میں مدارسوں میں دے دیے، ضروری نہیں آپ تھوڑا دیجیے اور اس سے نفع کمائیے اگر کسی کو یہ خطرہ ہو تو۔ اصل اسلامی طریقہ تو مشارکہ اور مضاربہ ہی ہے، مگر بعض حالت میں مشارکہ اور مضاربہ ممکن نہیں ہوتا، مثلا کسی کسان کو ٹریکٹر خریدنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہو تو اس میں شرکت و مضاربہ ممکن نہیں، ایسے صورت میں چند اور بھی تمویل کے طریقے ہیں جو اب بیان کیے جاتے ہیں۔ اجارہ یہ بھی تمویل کا ایک شرعی طریقہ ہے جس کو لیزنگ کہا جاتا ہے، اور اس کی وضاحت پہلے یعنی کمپنی کے لیے سرمایہ کی فراہمی کے عنوان میں ہو چکی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ محض اجارے کا لفظ دے کر کسی معاملے کو شرعی نہیں قرار دے دینا چاہیے، اس لیے کہ آج کل عموماً اجارے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اجارے کی حقیقت موجود نہیں۔ اجارے کی حقیقت یہ ہے کہ مجر یعنی لیزر جو مشینری وغیرہ اجارے پر دے رہا ہو وہ اس کا مالک اور ذمہ دار ہو، مگر تمویلی اجارے میں آج کل عملاً ایسا نہیں ہوتا، مجر اس مشینری کی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، اگر مشینری کا نقصان ہو جائے تو وہ مستاجر یعنی لیزی کا نقصان سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی حادثے میں مشینری تباہ ہو جائے تو بھی مستاجر کرایہ دیتا رہتا ہے۔ مجر کا تعلق اس مشینری سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ عدم ادائیگی کی صورت میں وہ مشینری کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لیتا ہے، لہذا
لہذا آج کل عموماً حقیقی اجارہ نہیں ہوتا. اصل مقصد تو سود پر قرض دینا ہی ہوتا ہے، مگر ٹیکس میں بچت کرنے کے لیے اجارے کا نام دے دیا جاتا ہے. اس طرح کے معاملات شرعاً جائز نہیں. تاہم اگر واقعی موجود مشینری کا مالک ہو اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کر کے اس کا اجارہ کرے تو اس کی گنجائش ہے. اور کرایہ مقرر کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ مشینری کی قیمت بمع کچھ نفع کے وصول ہو جائے تو اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں، مگر معاہدے میں یہ شرط نہ لگائی جائے کہ مدت اجارہ ختم ہونے پر مشینری خود بخود مستاجر کی ملکیت ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں صفقۃ فی صفقۃ کی شکل بن جاتی ہے، البتہ بغیر سابقہ شرط کے مدت ختم ہونے کے بعد اس کی طرف ملکیت منتقل کرنے کی گنجائش ہے. اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اسلامی شریعت میں بے ہے، ہبہ ہے، وقف ہے، اجارہ ہے، یہ ہر ایک کی اپنی اپنی اصطلاح، امانت ہے، قرضہ ہے، شہادات ہے، تمام جتنے بھی بے سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں یا بے کی جو مختلف شکلیں ہیں، چونکہ آج کل کی دنیا کتاب و سنت پر تو عمل کرنے والی نہیں ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے ان کو، اور یہ کاروباری دنیا میں جو خدا کا ہے وہ خدا کا رہو اور جو کیسر کا ہے وہ چرچ کا. چرچ کو تو برا یہ کہ نماز تمہاری مسجد میں رہے گی، باقی کاروبار میں نماز ہے، تمہارا دین نہیں آئے گا. بہت سے لوگ مسائل میں بہت زیادہ جب الجھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے بانے منہ لے آئے ہمیں دیو دھندا کرو، تو اللہ نے دھندا بھی بتلایا ہے. تو کاروبار شریعت نے ایک اصطلاح متعین کی ہے کہ اس کو بے کہا جاتا ہے، اس کو اجارہ کہا جاتا ہے، اس کو مضاربہ، اس کو مشارکہ کہا جا رہا ہے، اس کو وکالت کہا جاتا ہے، اس کو حوالہ کہا جاتا ہے، اس کو کفالہ کہا جا رہا ہے. ہر ایک کی اصطلاح الگ الگ ہے. اصطلاح کا صرف فرق نہیں ہے، یہ ایک کاروبار کی ایک شکل ہے شریعت نے جن کی اجازت دی، لیکن ہر چیز کو دوسری چیز سے شریعت نے الگ کیا. جب آپ کسی کو کوئی چیز بیچیں گے تو اس کو بے کہا جائے گا، اس کو اجارہ نہیں کہا جائے گا. اس لیے آپ تعریف بھی سن چکے ہیں، ہبہ کس کو کہتے ہیں. ہبہ کے اندر بھی اور عاریت ظاہری ایک ہی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن فرق بہت بڑا ہے. اجارے میں آپ نفع کے مالک ہوتے ہیں چیز دے کر، اور استعارہ میں آپ نے کسی سے چیز عاریتاً مانگی، اب اس کا کوئی کرایہ نہیں ہوتا ہے، اب بعد میں آپ اس کو تو وہاں بھی منافع کے مالک، یہاں بھی منافع کے مالک، لیکن یہاں منافع کے مالک ہو کر آپ کو کوئی چیز دینی نہیں پڑتی اور اجارے میں دینی پڑتی ہے. اب کوئی یہ سمجھے کہ دونوں ایک ہے. اچھا، بے بھی ہے اور ہبہ بھی ہے. بے کے اندر چیز کا چیز سے تبادلہ ہو رہا ہے، بائع اور مشتری متعین ہو رہا ہے. ہبہ میں بھی آج ایک چیز ایک آدمی کی ملکیت سے جا کر دوسرے کے پاس جاتی ہے. یہاں اجارے والی چیز نہیں ہے، منفعت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ چیز کو دوسری کی ملکیت میں دی جا رہی ہے. ہبہ میں بھی دی جا رہی ہے، بے میں بھی دی جا رہی ہے، لیکن ہبہ میں بلا عوض ہے اور اس میں عوض کے ساتھ ہے. یہ شریعت مطہرہ نے ان کی تعریف رکھی. فقہائے کرام نے قدوری اور ہدایہ میں آپ ہر ایک کا مضاربہ کا بیان پڑھا تو اس کی شرطیں سنی، اجارے کا تو اس کی شرطیں، بے تو اس کی شرطیں، ہر ایک کی الگ الگ شرطیں اور اصول ہیں. شریعت نے ان سب کو کچھ ضابطوں کے ساتھ محدود رکھا ہے. جب مضاربہ کا لفظ بولا جائے تو مضاربہ کا جو پورا سسٹم ہے وہ چلے گا، اس کے اندر اجارہ نہیں آئے گا، اس کے اندر مشارکہ نہیں آئے گا، اس کے اندر بے نہیں آئے گی، وقف نہیں آئے گا. آج کل کی دنیا چونکہ کتاب و سنت کو نہیں مانتی ہے، نہ اس قسم کی بنیاد کا فرق جانتی ہے جو اسلامی شریعت میں بہت گہرے اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ کاروبار جتنے بھی ہوتے ہیں، نام اس کا کوئی بھی انگلش میں، گجراتی میں یا جو معروف تاجروں کی اصطلاح میں چلتا ہو وہ نام دے دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں صرف نام ہوتا ہے. کبھی تو انگلش نام ہوتا ہے. اب جیسے اجارہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کوئی چیز منفعت کے لیے لیتا ہے، ملکیت کے طور پر نہیں لیتا. جب ملکیت کے طور پر نہیں آتی ہے، منفعت کے طور پر آتی ہے تو اسلامی شریعت میں اس کا فرق ہو جاتا ہے. آپ کوئی چیز اجارے کے طور پر لیتے ہیں تو آپ اس چیز کے مالک نہیں، جب مالک نہیں ہے تو اس چیز کے خود پر بھی آپ کی ذمہ داری نہیں. اس کے مقابلے میں آپ چیز خریدتے ہیں، آپ سے ٹوٹی تو چاہے ہلاک ہو کہ استحلاک ہو، مشتری نے جب خرید لی، بائے نے بیچ دی، آپ کے گھر آ کر یہ 1 سال 2 سال تک میں ٹوٹ گئی یا برسوں برس رہی اور کوئی فرق اس میں نہیں پڑا، برکت آئی، یہ چیزوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں. بے کے اندر وہ چیز کہ آپ مالک، جب بھی نقصان ہوگا آپ کو جانا پڑے گا. آپ دکان والے کے پاس جاؤ گے، تاڑی دکان بھی لے کے کوئی چیز لے آ کر تو وارنٹی گارنٹی تک پکڑیں گے، اب تو گارنٹی آ گئی ہے، وارنٹی آئیں گی. کچھ ہی چیزوں کے متعلق آپ سے معاملہ ہوگا اور مخصوص شرطوں کے ساتھ معاملہ ہوگا.
अब आप जाकर ये कहोगे नहीं ये है, आपने मुझे वारंटी दी, तो वारंटी किसको बोलते हैं ये भी तो खरीदने वाले को मालूम होना चाहिए किन किन चीज़ों की। वहाँ कार्ड तो दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया, लेकिन कौन कौन सी बीमारियों के लिए वहाँ जाकर आप चेक करोगे नहीं आज 6% लेकिन पैसा का भी भरे हुआ तो हुकूमत ने जो कानून मुतय्यन किए हैं वही बीमारियों के लिए रखा जाएगा, इसके अलावा क्यों। तो दुनियावी कानून में भी लोग अपने कानून की पाबंदी करते हैं, तो शरीयत मुतहरा ने भी मखसूस इस्तिलाहात जिक्र किए हैं। एक आदमी मुस्ताजिर है तो आप उसके साथ मुश्तरी वाला मामला नहीं कर सकते, और मुश्तरी है तो उसके साथ इस्तिजारा वाला मामला आप नहीं कर सकते। शरीयत ने इन सबको अलग अलग रखा है। ये इसलिए रखा है कि इनमें से हर एक में हुकूक इंसानों के वाबस्ता है। मुझी का अलग है कि मुस्ताजिर का अलग है, बाय का अलग है और मुश्तरी का अलग है। जब बाय और मुश्तरी बोले जाते हैं तो वहां पर चीज की पूरी तबलीग का मसला है। इजारा बोला जाता है तो सिर्फ मनफात अशिया है। अब आप दोनों को एक दूसरे में अलग मलग कर दो, ये सब पतन की सब पति नहीं। शरीयत मुतहरा इसको नहीं चाहती। इसकी वजह यह है कि जब सबके शराइत अलग है तो सबके नताइज भी अलग निकलेंगे, असबाब अलग है तो मुसब्बबात भी अलग, इल्लतें अलग है तो मालूलात भी सबके अलग होंगे। तो यकीनी बात है कि शरीयत ने एक चीज को एक चीज से वाबस्ता रखा है, उसको दूसरी चीज से नहीं रखा। अब आजकल क्या होता है, टैक्स से बचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आप सुन चुके हैं कि आपकी शेयर कंपनी है और वो कपड़े का कारोबार करती है, मशीनरी है, तो 2 करोड़ 5 करोड़ की मशीन आ रही है, तो मशीनरी नहीं खरीदे, वो किराए पर ले। बहुत से लोग गाड़ियां रखते हैं तो पूछो उनको सफेद हाथी पाला वालों, कोई फायदा नहीं। कहीं एक तो ये कि जिसको जाना ही हो यानी काम करना हो, एक तो ये परवा जवान हो, पेट्रोल लाइन से पानी नहीं है, कितना है वो आप जानते हैं, पुराने वालों को पूछो। इसलिए शरीयत मुतहरा ने इन चीज़ों में जो तरतीब रखी है उस तरतीब से मसला नहीं होता है। ये 5 करोड़ रुपया है तो 5 करोड़ अगर ये शेयर्स कंपनी अपना लगा ले तो उसके शेयर होल्डरों को सालाना 5 करोड़ का क्या होगा, उसमें से जो नफा आता है वो नुकसान मिसाल क्या है बेटा। कंपनी भी बर्दाश्त नहीं करती और शेयर खरीदने वाले भी कि आप कंपनी तो दर वर्ष 9 खरीदाज करें और हमारे पैसों से चीज़ें खरीद रही है और नफ़ा हमें नहीं मिल रहा है और हम तो नफ़ा के लिए दे रहे हैं, तो एक तो उसको भी नुकसान आपको भी नुकसान। अब वो ये करेगी कि 5 करोड़ रुपये की जो मशीन आती है वो मशीन किसी से किराए पर ले लेगी। एक तो फायदा ये हुआ कि हम मकरूज है, अगर वो खरीदती है तो भी मकरूज, और अगर किराए पर है। अब दूसरा मसला ये है कि किराए की चीज़ का इस्लामी शरीयत में उसूल और आजकल की कारोबारी दुनिया भी जानती है कि इजारे में आप किसी को मकान किराए पर दो तो छोटी मोटी चीज़ें वो तोड़ता है, वो तो उसके साथ होगी, या बातचीत करेंगे पहले कि ये टूटा तो तुम्हारे जिम्मे ये आपस में इजारे के दोनों के दरमियान मुआहदा है। लेकिन कुछ चीज़ें वही जो फिक्री तौर पर फूटने वाली तो उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो आप मकान के मालिक है, वो चीज़ आप ही का नुकसान समझा जाएगा, आपको ही उसकी तलाशी करनी है, ठीक ठाक करना है। नुकसान हो रहा है, पानी गिर रहा है तो आप कहोगे तू घर में रहे तो तू पत्रों लगा भी ले, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। इस तरीके से है। लेकिन आजकल कंपनियों ने ये देखा कि इजारे पर चीज देते हैं तो सारी जिम्मेदारी किसकी रहती है, कंपनी की। इजारे पर जो कंपनियां दे रही है उनकी। अब मसलन आप उनके पास गए और उन्होंने आपको किराए पर कोई चीज़ दी, मशीनें वगैरह किराए के ऊपर लिए जाते हैं। किसी भी मशीन देख रहे हैं कुछ हुआ तो हम लोग मंगवा लेते हैं, घंटे के इतने रुपये, और इस हिसाब से इसलिए कि यहाँ मशीन खरीद लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गरीब मशीन ले ले, गरीब साधन ले ले, थोड़ा पैसा जोखन में जवा, और ये कार खाएगा बैठे बैठे। हिंदुस्तान की बारिश है, यार तस्लीम ले आए के भाई तलाबाजी कर रहे हैं, कब आए हैं कब ना आए। तो ये इस तरीके का इजारे का मसला जब बनता है तो इसके अंदर एक तो सादा इजारा है, आपका मकान है, आपकी दुकान है, आपकी कोई चीज़ ज़मीन है, आपने किराए पर दे दी, रिक्शा है किराए पर दे दी, गाड़ियाँ दे दी किराए पर, ये सादा है। आजकल इस तरह नहीं होता है, किराए को कमाने का जरिया बनाया है। हालांकि किराए में आप मनफात वसूल करते हैं, जो आपका किराया आता है वो, ये किराया वसूल करने में डराते नहीं है। लेकिन किराया तो आपने एक चीज़ 1 करोड़ की बनाई और किराया उसका 25-30 हज़ार 40-50 हज़ार आ रहा है, तो आपको सब्र नहीं होता है इस पर। तो कंपनियों को भी इस तरीके से सब्र नहीं आया। इन्होंने इजारा पर किसी को दिया, लेकिन शर्त लगा दी कि टूटेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी,
तो वो तो मुस्ताजिर है। मुस्ताजिर से जो अमल होगा उसकी जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन जो फिक्री और कानूनी शक्ल में और नेचरी शक्ल में कोई चीज आई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन ये नहीं करते, मालिक भी नहीं बनाते। मालिक बना दें तो चलो लेना ही जाए गाड़ी, रिक्शा वाले रिक्शा लेके चले जाएं। इसलिए जब ये इस तरीके से इनके पास जाते हैं तो या तो मशीनरी किराए पर देती है कंपनियां, बहुत सी कंपनियां बैठी हुई है रात दिन पैसा लेकर मशीनरियां बना ली है, और अब वो क्या करें तो किराए पर देते हैं। अब आपसे हुआ तो आपका नुकसान नहीं होता। एक तो ये कंपनियां हैं तो चीज़ें आप लेते हैं ना 2 घंटे 4 घंटे में वापस कर दें, और एक ऐसी कंपनियां हैं जो आपको ही मशीन किराए पर दे रहे लेकिन असल किराया नहीं है, असल बेचना है। लेकिन सीधा बेचने का मामला नहीं हो रहा, इजारे का मामला हो रहा है। 20 साल के लिए हम इजारे पर आपको ये ट्रैक्टर दे रहे हैं, ये मशीनरी हम आपको दे रहे हैं। 20 साल का जो हफ्ता होगा वो इतना ही होगा जो असल कीमत और सूद दोनों को मिलाकर, लेकिन 20-25 साल के बाद भी वो चीज़ आपकी न बने और आप किराए पर रखते ही रहो तो आपसे ज़्यादा कोई कौन होगा। इस तरह नहीं किया जाता है। अफ्रीका में हमारे लोग रहते हैं, मौलाना भी जाएँ, एक तो तनख्वाहें तय होती है डॉलर पर, वहाँ के पहुँचे न पूछे न वहाँ के रैंक पर मुतयन रहता है। साउथ में तो रैंक पर ही होता है, लेकिन इन मुल्कों में दूसरे जो बस्त अफ्रीकी ममालिक है वहाँ एक तो ये इस तरीके से मुतयन होता है। इसके पीछे फलसफा यही है कि ये चीज़, दूसरा मकान किराए पर लेते हैं, वहाँ किराए ज़्यादा होता है तो तनख्वाह का 30% 35% तो किसमें चला जाता है किराए में। तो वो मजबूरी है। एक आदमी किराए पर तब तक रहेगा तब तक उसका अपना ज़ाती नहीं होगा, लेकिन आ गया रुपया या वो कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से अपनी ज़ाती बना दे ताकि इतना फीसद मेरा हर महीने करके तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो, तो फिर आदमी कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ खरीद लेता है और किसी तरीके से अपनी खर्चा जो हो रहा है 30% उसमें कमी करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकालता है। तो मशीनरियाँ 10 साल के लिए खरीदी जाती है, खरीदना बोला नहीं जाता, बोला जाता है ईजाद, और हकीकत में 10 साल के बाद ये मशीन, इसलिए कि इन्होंने जो आपको किराया 10 हफ्ते जो मुतय्यन किए 10 साल के, वो हफ्ते असल चीज़ की कीमत भी, अच्छा वो भी जानते हैं कि ये 10 साल इस्तेमाल करेगा तो क्या करके रखेगा, किराए पर देता रहे। तो ये तो आप जो गाड़ियाँ देख रहे हैं ऑफिसरों को लेकर जाती थी, अब तो सबने अपनी कर ली है, अब उसके लिए भी बैठे बैठे ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं कि बैठो ना बैठना हो। तो ये क्यों हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तो अच्छा चलता था जब यहाँ आमदनी भी हो रही थी हुकूमतों को भी, और ये इस तरह का नहीं था, मुलाजमतें थी तो लोग गाड़ियाँ देते थे तो कभी खुद अपना ड्राइवर रखते थे और कभी वो खुद कहते थे कि ड्राइवर हमारा होगा। तो उसमें कुछ आपके फ़ायदे भी हैं लेकिन आपकी गाड़ी का नुकसान भी है। आपका ड्राइवर होगा तो गाड़ी संभालेगा कहाँ किस तरीके, वरना तो वो एक्सप्रेस हाईवे पर ही जा रहा है इस तरीके से समझ कर कहीं भी अथार देगा कहीं भी कुछ। ये इजारों में इस तरह की चीज़ें चलती है। अब ये कंपनियों ने ये किया कि आपको इजारा लिख दिया कि 10 साल के लिए आपको किराए पर दिया। उसी एग्रीमेंट में आगे आता है कि जब 10 साल पूरे करके आप ये किराया अदा कर देंगे तो आपको उसका मालिक बना देंगे, आपको हदिया देंगे गाड़ी। इसलिए कब तक तो किराए का लफ्ज़ था। अब उसके बाद 100 रुपये 200 रुपये आपसे लेंगे न, गाड़ी 100 रुपये में आपको बेच देंगे। वो तो खाली एक किस्म की रस्मी शक्ल है। इससे पहले भी जब आप उनके पास गाड़ी के लिए बैंकों में आप गए, मुझे ट्रैक्टर चाहिए, तो ये क्या करेगी कंपनी, आपसे कहेगी या बैंक आपसे ये कहेगी, जो मालियाती इदारे वाली कंपनियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो आपसे कहेगी कि फलाने शोरूम में जाओ, वहाँ से ट्रैक्टर ले आओ, वहाँ से गाड़ी ले आओ। आप लेने गए और लेकर सीधी गुजरा आ गए बड़ौदे से, तो आप तो उनकी तरफ से क्या बने हैं, अभी वकील बने हैं, वकालत। अच्छा बीच में वहाँ से कंपनी से लाते हुए गुजरात ले गए और रास्ते में टूट गई एक्सीडेंट हुआ तो जिम्मेदारी किसकी, वो आप। हालांकि आपको इसमें अभी क्या है, अभी इजारा भी नहीं हुआ है, अभी तो वो आपसे कह रहे हैं कि वहाँ से चीज ले आओ। तो वहाँ से लाते हुए कंपनी तक पहुँचाना, या कंपनी को ये कह दिया जाए कि मैंने कब्जा किया आपकी तरफ से वकील बनने का, और अब मैं आपकी तरफ से मुस्ताजिर का कब्जा कर रहा हूँ, और फिर 10 साल के बाद आपके पास से ये एक ही एग्रीमेंट के अंदर ये तीनों सौदे हो जाते हैं, वकालत के भी, इजारे के भी, और उसके साथ तमलीग के भी, तय के भी। ये तीनों सौदे होते हैं, ये सब पसंद की सफात हुआ।
एक सौदे के अंदर 3 सौदे, ये इस्लाम में जायज़ है। अदम जवाज़ की वजह आप सोचेंगे कि हर एक के ज़ाब्ते अलग अलग है, नफ़ा अलग है, मिल्कियत अलग है, हिबा अलग है, इस्तिआरा अलग है, वकालत अलग है, हवाला अलग है। मुराबाहा मुअज्जला, ये भी तमील का एक शरई तरीका हो सकता है, जिसका असल ये है कि जब कोई शख्स बैंक से कर्जा लेने के लिए आए तो बैंक उससे पूछे कि किस चीज़ को हासिल करने के लिए रकम दरकार है। बैंक उसको रकम देने के बजाय वो चीज़ खरीद कर मुराबाहतन नफ़ा पर उधर बेच देता है। नफ़ा बतौर मुसावमा के कोई भी कीमत तय करके लिया जा सकता था, मगर नफ़ा की एक शरत तय करके मुराबाहा इसलिए किया जाता है ताकि निज़ाम में यकसानियत रहे और तमाम लोगों से नफ़ा एक शरत के साथ वसूल हो। नफ़ा की जो शरत तय हो जाती है उसको मार्क अप कहते हैं। ये भी तमील का ये भी मुराबाहा मुअज्जला। एक तो मुराबाहा होता है, बाजार में आप जाते हैं रोजाना, आपको मालूम है कि सामने वाले ताजिर नफा के साथ ही मुझे दे रहा है, तो क्या तो ऐसा करेगा नहीं नुकसान, तो सारा खर्चा निकाल कर उसके बाद उसको कितने में पड़ी है उसके बाद वो नफा लेता है। इंफिरादी जो आपसी तिजारतें होती है उसमें नफा की कोई शरत मुतायन नहीं है। कोई कभी आपसे जैसा मौका आपको जरूरत बहुत ज्यादा है, उसने देखा कि आगे लोग से फंसाई लोग से तो 100% है, 200% भी नफा लेगा। और अगर चीज़ नहीं बिक रही है तो धक्के देकर जबरदस्ती बुलाएगा कि तस्वीर लाइए और आपकी सहूलत, ये वही डिमांड और सप्लाई, पूरी दुनिया में ये निज़ाम चलता है। एक है मुराबाहा। मुराबाहा में आप सामने वाले को ये कहते हैं कि ये चीज़ मुझे कितने में पड़ी है और इतना फीसद नफा लेकर मैं आपको बेच रहा हूँ। गोया आप वादा करते हैं, अहद करते हैं उससे कि मैं आपसे इतने ही रुपये ज्यादा ले रहा हूँ, इसलिए या माशरत तुजार तसद्दक़ू फरमाया उनसे। बहुत झूठ बोलते हैं, असल तो मैंने पहली नहीं, हालांकि पहली हो, लेकिन बोलते ऐसा ही। खैर अभी ये गुफ्तगू नहीं है। एक तो ये है कि रात दिन नफा के ऊपर चीजें बेचते हैं, उसकी कोई शरत मुतय्यन नहीं होती, लेकिन जब वो ये कहे कि मुराबहतन, अरबी में मुराबहा बोले या उर्दू गुजराती में ये कहे कि मैं आपको ये चीज़ मुझे इतने में पड़ी है और इतना रुपया नफा लेकर मैं आपको बेच रहा हूँ, ये उसने आपको एक किस्म का वादा दिया। अब जितने में पड़ी होगी, इससे जितना नफा उसने कहा वही नफा उसको आपसे लेना होगा। इससे ज़ायद नफा ले रहा है झूठ बोलकर तो ये गुनाह होगा। अब एक तो ये मुराबाहा मार्केट में ये भी चलता है, बोला नहीं जाता मुराबाहा, लेकिन आप जाते हैं और आप कहते हैं कि दुकानदार था मगर आप भी झूठ बोलते हैं, तो वो कह रहा है कि वहीं से ले लो या मेरे लिए ला लो। एक तो ये है, और एक ये है कि वो भी जानता है कि कुछ ना कुछ तो नफा मैं ज़्यादा ही ले रहा हूँ, तो फिर वो कम करता है। आपने उसकी दुकान का है तो आपसे पहले तो कहता है कि इतने में पड़ी है, फिर बाद में चलो ले लो, तुम्हारी लगने लाएगी गाड़ी की, इसलिए तो भी है इसलिए दे रहा हूँ। तो ये इस तरह के मुराबाहा में झूठ चलते हैं। जब सराहतन मुराबाहा का लफ्ज़ बोला जाए तो ये जायज़ है। आप बगैर मुराबाहा के लेते रहो, जो कुछ लेते हो आप उसको वादा कर रहे हो, और मोमिन झूठा नहीं होता है। मुल्ला जीवन को किसी ने कहा कि ये हमें जब रहमतुल्लाह अलैह सड़क बना रहे हैं और उनका घर भी उसमें आ जाता था, लेकिन ये कहा कि मकान उठाकर उधर रख देंगे। खैर पता चला, गए उस्ताद मोहतरम शागिर के पास, लेकिन मेरे मकान को इधर मुंतकिल करके दूसरी जगह ले जाना चाहते हो, और जब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि हज़रत ऐसी मशीन ईजाद नहीं हुई है और न अभी भी हुई है। अडवाणी की घर हुई हो तो अपनी मस्जिद मुंतकिल करके ले जाने की बजाय अपना घर इधर से उधर ले जाए। उसको ये भी बात आई कि मस्जिद पूरी उठाकर, अब है मशीनरियाँ मलेशिया इंडोनेशिया, लेकिन वो पहले से तामीर ऐसी होती है, हवा थोड़ी उठा भी जवाए जैसी तामीर होती है उसके मुताबिक वो चीज़ इधर से उधर मुंतकिल होती है। तो मुल्ला जीवन ने कहा कि मालूम तो मुझे नहीं था कि इधर से उधर मुंतकिल, लेकिन एक मुसलमान ने कहा, और मुसलमान जब कहता है तो झूठा होता, तो बेचारे उसमें भी बोले थे आपको कहा नहीं मोना 21 ताजे भी 6 महीने पैसे लेता या साइकिल में पेट्रोल बोला नहीं, इतना बोला भी नहीं बनने का। अगरचे यहाँ बैठे हुए कोई बनने वाला नहीं, लेकिन आने वाली नस्ल आपसे तेज होगी। मुराबाहा मुअज्जल, अब एक शक्ल आजकल कारोबार की ये भी निकली है मुराबाहा मुअज्जल। असल उसकी शक्ल ये बनती है कि आप किसी ताजिर के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे चीज़ चाहिए, वही किस्तवार जो चीज़ें बिकती है वही मुराबाहा है और मुअज्जला है। हमारे गाँव में बाजार में एक दुकान के आधा फसादा सेकंड एक की है तो दूसरों की पता नहीं, तो आधा फसादा देवबंदी ने बरेली मुकबलियों का इश्तेहार दोनों थे और दोनों चला रहे थे। इसके बगैर कोई पहचान ही नहीं सकता उस दुकान को।
ये बोले तो ही खबर पड़े कि वो दुकान पे है दोनों मुतवल्ली माशाल्लाह गाड़ियों वाले मशहूर कर दिया था लोगों ने, रूमल से तो दारू मल से आगे बढ़ा दिया। बाजार में एक ब्लैक बोर्ड है तो वहाँ पर ये कर्मचारियाँ होती है, देखिए तो मुराबहा मुआशरा ये होता ही है। किस तवार आपको चीज देते हैं और यकीनी बात है कि किस तवार एक चीज 100 रुपये की है वो आपको 110 रुपये में देंगे, 1000 की है तो कुछ अपना नफा लेंगे। तो मुराबहा मुआशरा मुराबहा तो है, लेकिन अभी आपसे पूरी रकम वसूल नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये चीज नकद खरीदो तो इतने में, उधार खरीदो तो। अब जब आप तय कर लेंगे तो जायज़ है, नकद वाली कीमत नकद में और उधार वाली कीमत उधार में, और फिर उसको हफ्ते से देना है तो ये जायज़ है। मुराबहा मुआशरा तहरीर लिख देते हैं कि हम आपसे पुराना मामला करते हैं मुराबहातन। अब इस्लामी बैंकों में ये हुआ कि मुराबहा का एक रेट तय कर दिया, हर चीज़ पर 100 रुपये या हर चीज़ पर 5%, हर चीज़ पर 10% नफा लेंगे, ये पहले से तय है। कोई इसके अंदर सबके लिए यकसा, कम चीज छोटी चीज़ खरीदे तो भी, बड़ी चीज़ खरीदे तो भी, या ये खरीदे तो भी दूसरा खरीदे तो भी, सबके लिए रेट तय है। ये बैंकों का सिस्टम सही करने के लिए और किसी को कोई इश्काल ही ना हो। मुराबहा में तो इश्काल है नहीं, बाजार में आप गए किसी को सस्ता दे दिया ने आपको महंगा दिया तो काले लड़ाई बची, फिलहाल अकलम दीदून बने अकलम, ये इसकी अपनी है। लेकिन ये कि ताजिरों का ये मामला चलता नहीं है, वो एक रेट रखते हैं ताकि सबके साथ मामला हो, यानी आम मतलब इजारे में चूंकि मुराबहा है, मुराबहा में मुराबहा मुअज्जला हो रहा है। आप एक चीज़ खरीद रहे हैं और उसके ऊपर आप नफा देते हैं। मसलन आपने किसी कंपनी से चेक कर लिया तो नकद कीमत 5 लाख थी और उधर उन्होंने आपको 6 लाख में दिया। अब 6 लाख के हफ्ते 6 साल के मुताबिक हो गए, हर साल 1-1 लाख रुपये मिसालन कह रहा हूँ, कोई बैंक न देता कि मलिक बड़े के रूम के अंदर देता। तो ये हमने नहीं कहा, मिसाल समझाने के लिए कि 6 हफ्ते में आसान होता, 60 हफ्ते भी होते हैं, तो 6 हफ्तों में इस तरीके से देना है। अब ये आपके ऊपर 1 लाख रुपया जाहिर हो गए और आप अलग अलग दे मुराबहा कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ दी जा रही है इतने साल के लिए, यानी रकम इतने साल में आएगी और ये आपको बेचा। अब ये मुराबहा हुआ है, ये इजारा नहीं हो, पहली मिसाल इजारे की थी, तो वहाँ चीज़ वापस करनी होती है और टूट जाए तो उसका नुकसान मुजीर का होगा। यहाँ जो कुछ नुकसान होगा वो खरीदने वाले मुश्तरी ही का होगा। ये भी तमील का एक जायज़ तरीका हो सकता है, बशर्ते कि उसको ठीक ठीक जरूरी शराइत के अंदर अंजाम दिया जाए। इसलिए कि उधर के अंजाम नहीं दिया जा रहा है, जहाँ ठीक अंजाम दिया जा रहा है वहाँ उसूलन जायज़ है। इसलिए कि उधर की वजह से कीमत में इजाफा करना बाइत्तिफाक़ फुक़हा जायज़ है। इस्लामी बैंकों में इस तरीके पर बड़ी वसअत के साथ अमल हो रहा है, लेकिन ये मिसाल दे चुका हूँ, इस्लाम ने सूद को मना किया और बे सलम को जायज़ रखा। तो छोटे ताजिरों को सलम ही से फ़ायदा होता है कि उसको कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, उसको माल तैयार करना है तो सामने वाले से लेगा, ऐसे तो बाद में देगा वो, या ये माल तैयार करके जाएगा, उसकी कीमत तय कर ली सामने वाले से। और गेहूँ है 2 महीने 3 महीने के बाद हुए, अभी पैसों की ज़रूरत थी तो ले लिया, लेकिन ले लिया नहीं, फिर हुआ गेहूँ का भाव। और इमाम साहब के यहाँ जो शर्तें हैं बे सलम की, सारी शर्तों का लिहाज ये हो गया। अब ये 3 महीने के बाद आप गेहूँ देंगे और पैसे अभी मिल गए, ये जो सलम आपके लिए जायज़ हुआ। तो इस्लामी शरीयत ने जब सूद को हराम किया तो छोटे ताजिर को सूद से रकम मिल जाती थी जाहिलियत में। इस्लाम अगर सूद को तो नाजायज़ करता, सलम को भी नाजायज़ करता तो फिर परेशानी आती, तो उसको गुंजाइश थी। परेशानी क्या, अल्लाह का निज़ाम है, परेशानी तो कोई नहीं आती, कोई और दूसरा हल होता, लेकिन समझने के लिए कि ये तरीका शरीयत मुताहरा ने अपनाया है। लेकिन ये इंतहाई नाजुक तरीका है, इसमें दरासी बेहतियाती खुद फरमाते हैं कि हमने हुजूर के ज़माने में युस्लिफूना बे सलफ कर रहे थे, बे सलम कर रहे थे, ये लफ्ज़ बतलाता है कि बज़ाहिर उस पर इश्काल था, तभी तो ये कर रहे थे, ये भी ज़ाहिर में सूद जैसा लगता है। कुरान ने फरमा दिया कि नमल भाई मुस्लिम, ये तुम्हारा कौल है, हमारे यहाँ तो ये मुल्लाह और ये शब्दों का फ़र्क है। इसमें दरासी बेहतियाती उसको सूदी निज़ाम से मिला देती है। आजकल बैंकों में मुराबहा की हकीकत को समझे बगैर और उसकी ज़रूरी शराइत की रियायत किए बगैर उस पर अमल हो रहा है, जिसके नतीजे में इसमें बहुत सी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं या इन गलतियों की निशानदेही की जाती है जो अमूमन मुराबा का मामला करते हुए बैंकों से हो जाती है, और सही शरई तरीके से मुराबा करते हुए उनसे बचना जरूरी है। हमारे यहाँ जितने होते हैं आपस के दो मुसलमान मुआहदा करते हैं तब तो मुराबा मुआवजा सही है, जो इस तरह की दुकानें लेकर बैठे हैं और किस्तों के ऊपर लोगों को चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन मुराबहा इस्लामी बैंकों में कसरत से होता है, मुस्लिम मुल्कों में। हालांकि मुराबहा का बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, मुराबहा तो दो ताजिरों के दरमियान होता है।
اس لیے مولانا نے اس شکل کو ذکر کیا ہے چونکہ ہو رہی ہے کاروبار میں اور اس کو امالہ کر کے صحیح شکل بنائی جا سکتی ہے اس لیے، لیکن خطرے والی ہے. اس لیے پہلے بھی لکھا تھا کہ اصل تو صرف مشارکہ ہے، مرابحہ یہ ہے لیکن دوسرے نمبر پر. اجارہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یعنی اجارے کو کاروبار بنانا، اجارے کو اجارہ ہی رکھو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اجارے کو کمانے کا ذریعہ لیزنگ کو کاروبار میں تبدیل کر دو تو یہ اسلام یہ خرابیاں اور پریشانیاں لاتا ہے آپس میں. تو تمویل کا یہ طریقہ اسلام میں جائز ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن مولانا فرمانے کے سودی نظام سے ملتا جلتا ہو جاتا ہے، اس کی بہت ساری شکلیں بتلاتے ہیں. چونکہ ہندوستان میں جو اس قسم کی کمپنیاں لوگوں کو ادھار دیتی ہے ان میں اگر کوئی گپلا ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے اور ان میں سے ہے تو جائز نہیں ہوگی. مروجہ مربع میں شرح خامیہ. نمبر 1 مربع کی صحیح شکل. مروجہ اس وقت جو رائج ہے پاکستان میں بھی اور اسلامی ملکوں میں بھی جہاں مرابحہ ہے اس کی بات گفتگو کرتے ہیں. نمبر 1 مرابحہ کی صحیح شکل تو یہ ہے کہ بینک کوئی چیز خرید کر نفع یعنی مارک اپ پر بیچ دے، مگر پاکستانی بینکوں میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ جس چیز پر عقد مرابحہ کیا جا رہا ہے وہ چیز پہلے سے ہی اس شخص کے پاس موجود ہوتی تھی جو بینک سے قرض لینے کے لیے آیا ہے. بینک اس سے اس چیز کو نقد کم قیمت پر خرید کر پھر نفع پر اسی کو دوبارہ ادھر بیچ دیتا ہے، اس کو بائی بیک کہتے ہیں. اس طرح حقیقت مرابحہ کی بجائے نفع یعنی مارک اپ کو بائی بیک سے وابستہ کر دیا گیا، جو شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ایک ہی شخص سے کم قیمت پر خرید کر فوراً اسی سے زیادہ قیمت پر ادھر بیچ دینا در حقیقت سودی قرض ہی کی ایک شکل ہے، جبکہ پہلی خریداری میں ہی یہ شرط ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ بیچ دیا جائے گا. مرابحہ تو یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز نفع پر خرید رہے ہیں اور ابھی پیسے نہیں ہیں تو آہستہ آہستہ آپ دیں گے. یہ مرابحہ کی وہ شکل ہے جس میں خرید و فروخت ہوتی ہے. پاکستان میں وہی بات آئی کہ نام اسلامی رہا لیکن کام وہی، اس لیے کہ دماغ تو وہی کالج میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا دماغ اسلامی چیزوں کی طرف جائے گا ہی نہیں. شرائط اور ملفوظات جو شریعتیں رکھے ہیں اس کا لحاظ وہ نہیں کرتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر پاکستان میں یہ شروع ہوا. ایک آدمی گیا بینک کے پاس اور یہ کہا کہ مجھے آپ سے چیز خریدنی ہے. اب لوگوں کے پاس تو چیز تو ہوتی نہیں، وہ تو پیسے دیتے ہیں، یا بینک اسلامی بینک کی بات ہو رہی ہے اس لیے وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، آپ لینے گئے کہ مجھے 6 لاکھ چاہیے بینک کے پاس، اور کیوں تو کہا مجھے ٹریکٹر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے. وہ آپ کو کہے گی کہ بھائی آپ خریدیں گے تو آپ کو بھی تو وہاں پیسے زیادہ دینے پڑیں، تو آپ ہم سے معاملہ کر دیجیے، ہم آپ کو ٹریکٹر بیچیں گے 6 لاکھ میں اور ہم آپ کو اتنے ہفتوں کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے. یہ جائز ہوا، اس لیے کہ پورے ٹریکٹر کی قیمت سود میں تو 5 لاکھ روپیہ قیمت اور 1 لاکھ روپیہ بلا عوض، اس لیے یہ معاملہ جائز ہے. وہی معاملہ اگر آپ کاروبار میں اس طرح کرو کہ 6 لاکھ کی اتنی چیز کی قیمت آدمی 6 بھی لے سکتا ہے، 4 بھی لے سکتا ہے، اب 6 لاکھ کی ہوئی اور ہفتے سے آپ ادا کر رہے ہیں، یہ تو حقیقت میں مرابحہ ہے اور موت چلا ہے ادھر آپ کی بچے. لیکن آپ بینک کے پاس گئے، بینک کے پاس گئے، بینک سے آپ نے کہا کہ مجھے گاڑی خریدنی ہے، تو بینک یہ کہے گی کہ بھائی گاڑی کے لیے کیا کریں، ہم یا تو ہم سے خریدیں، پیسے دے گی تو بینک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو بینک بیچ میں واسطہ کر کے یہی کرے گی، بینک سیدھے 6 لاکھ دے دے اس کو یا 5 لاکھ دے اور یہ کہے گی تم کو 6 ادا کرنا ہے، تو اسلامی بینک رہی نہیں، چوری ہو گئی. تو بینک کے لیے ایک ہی شکل بنتی ہے کہ اس کو یہ کہے کہ آپ ہمارے پاس سے خریدیے، ہم آپ کے لیے خریدنے کا انتظام، لیکن بائے مشتری یہ دونوں ہوں گے، بینک نہیں ہوگی. یہ جو کمپنی جس کا کمپنی میں ٹریکٹر ہے یا گاڑی ہے وہ بینک سے ڈائریکٹ معاملہ ہوگا. خود ہوا تو بینک سے وہ ذمہ دار بنے گا اس شخص سے، پھر اس کا اور بینک کا کیا معاملہ ہے وہ دوسری چیز ہے. لیکن سیدھا خرید و فروخت کا معاملہ اس سے آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ تو اس کو بیچ رہے ہیں. آپ کہاں سے خرید رہے ہیں کہ آپ کا اور اس بیچنے والے کا تعلق ہے. یہ تو ضمن بات کہہ رہا ہے. یہاں جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ چاہیے تھے پیسے، اب پیسے سیدھے اسلامی بینک کے اوپر تو دے نہیں سکتی، تو بینک نے اس کو راستہ ہیلا بتلایا. مولوی لوگ ہوتے ہیں ہیلے بتلایا، اس نے ہیلا بتلایا کہ ایسا کرو کہ تم درخواست کرو کہ مجھے گاڑی چاہیے، گاڑی کے لیے پیسے، اب ہم تم کو گاڑی خرید کر دیں گے. یہ تو بولنا ہی ہے، گاڑی تو اس کے پاس پہلے سے ہے. اب یہ کہیں گے کہ یہ گاڑی تم ہمیں 5 لاکھ میں بیچ اور ہم تمہیں 6 لاکھ میں، تو 5 لاکھ میں 6 لاکھ گاڑی تو اس کی ہی ہے، لیکن ہوا کیا، اس کو سود پر 1 لاکھ روپیہ سود دینے پر 5-6 لاکھ ملے. اس کا اپنا جو کاروبار کرنا تھا وہ چلانے کے لیے پیسے، کیونکہ گاڑی کے پاس چلے. یہ پیسے لینے کے لیے سیکولر بینکوں میں آپ جاتے ہیں، سیکولر بینکوں کے پاس سود کا عنوان پہلے سے طے ہے.
یہ اسلامی بینکیں اس طرح کی بدماشی کر کے سود کا دروازہ کھولتی ہے، لوگوں کو کہتی ہے مرابحہ معجلہ. تو مرابحہ میں تو ایک چیز خریدی 5 لاکھ کی 6 لاکھ کی، اور یہاں تو خریدی ہوئی چیز آپ پہلے سے ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو بیچاری کو ہیلا بنایا کہ یہ گاڑی ہمیں بیچ دو 5 لاکھ میں، اور پھر ہم تمہیں 1 لاکھ روپیہ مل گیا. یہ بیع الوفا میں بھی اس طرح ہوتا ہے، لیکن مکمل اس طرح نہیں ہوتا. بیع الوفا کی بھی کچھ لوگوں نے گنجائش کی، کچھ حضرات منع کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، اس لیے کہ حقیقت میں رہن ہے. بیع الوفا کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے مفتی پڑے ہوئے ہوں تو سمجھیں گے، نہیں پڑے تو کل لے کر آئیں گے. اس مدعا کہ بیع الوفا کس کو کہتے ہیں. سب بتلا دیتے کہتے بیٹھے تو آپ اساتذہ ہوئے، ہم شادی ہوئے، ایسے وہ تو یہی رہا. اس کو کہتے ہیں بائی بیک. انگلش اصطلاح میں اس کو بائی بیک کہتے ہیں کہ خالی بھاؤ تال کروانا ہے. باقی حقیقت میں جیسے آپ سود کا سوچ چکے ہیں کہ میں تمہارے پاس 1000 بوری گیہوں کی خرید رہا ہوں، اور پیسے 2 مہینے کے بعد نہ یہاں سے گیہوں جائیں گے نہ وہاں سے پیسے آئیں گے. 2 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ آج گیہوں کی کیا قیمت ہے، اس میں اضافہ ہوا تو ایک کو فائدہ، نقصان ہوا تو اب بھاؤ کر لیں گے کہ 1000 روپیہ بھاؤ تھا گیہوں کا، 5000 روپیہ بھاؤ تھا، اور 5000 میں 200 کم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بسو بدارے مجھے 5200 ہو گئے، تو دوسرے کو پیسے نہ گیہوں جائیں گے نہ پیسے جائیں گے. اوپر کا حساب کر کے خالی رقم ہی سود والی دے دی جائے گی. نمبر 2 یہ جائز نہیں ہے تو یہ بھی جائز نہیں. اسلامی بینکوں نے یہ سب اس طرح کے کاروبار شروع کیے، اس لیے کہ پڑھے ہیں وہی، دماغ میں وہی ہے، اور اسلام کی عظمت ہے نہیں. مولوی اگر ہے تو اس کو عظمت تو ہے، لیکن اس کو طریقے معلوم نہیں ہے. ان کو طریقے معلوم ہے لیکن ناجائز طریقے. اس لیے کیا کھل کھل کر جائیں گے کہاں؟ ایم کوم بی کام جب اس کا کیا ہے اسی میں جائیں گے. نمبر 2 بائی بیک کا ہیلا بھی حقیقت میں نہیں ہوتا، عموماً محض فرضی کاروائی ہوتی ہے. ایسا کوئی سامان سیرے سے بھی نہیں، باقاعدہ بیچنا بھی نہیں کہ چلو بیدار گاڑیاں یہ جو بنا ہے خالی بول لیا گاڑی انہیں پیسے دے دیے 5 کے 6 لاکھ. ایسا کوئی سامان سیرے سے موجود ہی نہیں ہوتا جس پر بائی بیک کیا جا رہا ہو، حتیٰ کہ اداروں کے ایسے اخراجات جن سے کوئی چیز خریدی نہیں جا رہی، مثلا تنخواہیں، بلوں کی ادائیگی وغیرہ، ان کے لیے بھی بینکوں سے مرابحت قرض مل جاتا ہے. تنخواہوں کے لیے قرض، تو ایک تو حقیقت میں تنخواہ دینا ہے اور آپ مجبور ہیں، آپ ان سے قرض لے رہے ہیں. لیکن اسلامی بینک میں قرض لیں گے تو جتنا دیا اتنا ہی واپس کرنا ہوگا. تو کوئی نہ کوئی دوسرا ہیلا کرتے ہی پکڑنے ہوں گے، ورنہ خالی دنوں کے لیے پیسے کیوں مانگ رہے ہیں. اور پھر اس پر مرابحہ سمجھ گئے. یہ تنخواہ بیچی آپ کو، تنخواہ ملازمین کی ہو رہی ہے تو مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے. اب بینک کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں 5 لاکھ روپے، کہیں گے کہ ایسے نہیں، یہ تنخواہ آپ ہمیں بیچ دو 5.5 لاکھ. کسی کا تو نام ہوا، ورنہ اور شکل کیا بنتی ہے. اس لیے کہ تنخواہ تھوڑی چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے، وہ تو آراز میں سے. نمبر 3 اگر بائی بیک نہ بھی ہو، حقیقت میں مرابحہ ہی ہو، تو بھی اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے کہ جس سامان کو مرابحتاً بیچا جا رہا ہے وہ پہلے بینک کے قبضے اور ضمان میں آئے. حالانکہ مرابحہ کے درست ہونے کے لیے اس سامان کا پہلے بینک کے قبضے اور ضمان میں آنا ضروری ہے. میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ آپ نے کسی کمپنی سے کوئی گاڑی خریدنے کی بات کی، بینک نے آپ کو بیچی، لیکن بینک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کو بتلائے کہ بھائی فلانی جگہ آؤ اور ہمارا آدمی تمہیں قبضہ دیے گا. چاہے کمپنی کی جگہ پر ہی بینک کا آدمی چلا جائے یا اس کو بھیجے اپنی طرف سے وکیل بنا کر کہ تم ہماری طرف سے وکیل بن کے جاؤ، اور وہ لے کر کمپنی کے آفس میں آئے. گاڑی اوپر لے کے نہیں آئے گا نیچے، لیکن یہ کہ وہاں آؤ اور ہمارا آدمی تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا. تمہیں آفس میں آنا ہے، اور اب تک تمہارا اس گاڑی پر جو قبضہ تھا وہ وکالت والا ہماری طرف سے وکیل بن کے لا رہے. اب تمہارا مستاجر کی حیثیت سے قبضہ یا مشتری کی حیثیت سے تمہارا قبضہ ہوگا. یہ اسلامی اصول اور ضابطے ہیں. جتنے جگہ ہوں گے وہ اسی میں آپ دیکھیں گے. یہ لے کر گھر گیا میں راستے میں تو آپ تو نہیں جاتا، وہ کہیں گے کہ ہمیں ہم کریے بینک سے باہر نکلے کہ تمہاری امانت میں 100 کا مت کم ہو گے، 200 کا ہمیں کوئی لینا جائے. یہ ضروری بھی ہے، گھر دینا ہم کری نہ آ گئے پاچھا آ گئے. لیکن یہ ہے کہ اصول اور ضابطے آپس میں متعین ہونا چاہیے. عام مطلب یہی ہوتا ہے کہ اصول اور ضابطے متعین نہ کیے ہوئے اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو جاری ہی کے طور پر آپ کے پاس رکھیں. لیکن ٹریکٹر کو کوئی بھی نقصان ہوا تو جو مستاجر کے ذمہ ڈالا جاتا ہے، حالانکہ وہ مشتری کے ذمہ تو ہو سکتا تھا، یہ مجر کے ذمہ ہے. یہ بے نہیں ہے، یہ اجارہ ہے، لیکن معاملہ بے والا کر رہے ہیں، اس کو مشتری سمجھ کر معاملہ، تو وہی سب ختم کی سکتا ہے. یہ جائز نہیں اس لیے کہ چیز کے مالک بناؤ تو اس کا مختلف ہے، جیسے استعمال کرنا، اور نفع کا مالک بناؤ تو چیز کو نہیں بدل سکتا.
वो सिर्फ किराए की चीज को इस्तेमाल करेगा। नंबर 4, बैंक के पास जब कोई शख्स सरमाया हासिल करने के लिए आता है तो बैंक तहवील की हद मुकर्रर यानी तहरीर सकफ कर देता है कि इतने सरमाए की हद तक बैंक मुराबाह करने के लिए तैयार है। मुआहदे यानी एग्रीमेंट्स पर दस्तखत करा लिए जाते हैं। उस वक्त तक उस शख्स को सामान खरीदने का वकील भी बना देता है, लेकिन उस वक्त कोई बे मुनकिद नहीं होती, बल्कि वो महज एक बाहमी मुआहदा होता है कि बैंक हस्बे ज़रूरत इन शराइत पर अपने ग्राहक को उसकी ज़रूरत की अशिया खरीद कर फराहम करेगा। अब ज़रूरत इस बात की थी कि जब ग्राहक को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बैंक को बताए। फिर बेहतर तरीका तो ये होता कि बैंक वो चीज़ अपने ज़राए से खरीद कर अपने कब्जे में लाता, फिर ग्राहक को मुराबातन फरोख्त करता। लेकिन अगर बैंक खुद खरीदने के बजाय उसी ग्राहक को खरीदारी का वकील बनाए तो उसमें कम अज़ कम ये ज़रूरी था कि पहले ग्राहक वो चीज़ बैंक के वकील की हैसियत से खरीद कर बैंक को मुत्तले करे, फिर उससे इजाबो कबूल करके अपने लिए खरीदे। यहाँ ये कहे कि भाई मैंने ये ट्रैक्टर में ले आया हूँ आपके कहने पर, अभी तो सौदा नहीं हुआ है आपका और मेरा, तो मैं ले आया हूँ इसलिए कि अगर इनका और इनका सौदा हो तो ये जो गया मुश्तरी की हैसियत से गया तीसरे के पास, ये किस हैसियत से गया। हमारे यहाँ विरासत के मसाइल में जो झगड़े आते हैं कि बाप के साथ बड़ा बेटा कारोबार में शुरू हो जाता है। बाप और बेटे में कोई मसला होता नहीं है कि ये रजाकाराना काम कर रहा है, ये तनख्वाहदार मुलाजिम है या ये मिल्कत में शिरकत कर रहा है। जब शिरकत के लिए तो बेटे को पैसे देने होते हैं, लेकिन मुतय्यन नहीं हुआ। एक मुद्दत के बाद कहता है कि मैं भी तो पार्टनर हूँ, तो ये क्यों हुआ? इसलिए कि कोई चीज़ मुतय्यन नहीं। फिर फुक़हा ने मसला थोड़ा फर्क कर दिया कि शादी से पहले तो वो काम करता है तो खाना पीना भी उसका, लेकिन अगर वो फैमिली के साथ अलग हो गया अलग, अब जब वो बाप के साथ कारोबार करता है तो अभी भी फिर तायीन करना जरूरी है दो चीज़ों में, और अगर नहीं करेंगे तो इजमाल रहेगा, वो इजमाल झगड़े का बाइस बनेगा। दुनिया में रात दिन इस तरीके से चलता है। एक साहब रिटायर हो रहे थे, उनका बड़ा बेटा कारोबार में किसी मुल्क में था, उन्होंने उसको एक रकम जो इनको मिली पेंशन की वो रकम उसको दे, आपस में कोई मुआहदा नहीं हुआ, ये रकम मैं तुझे कारोबार के लिए दे रहा हूँ, मुजारबा मुशारका है, या वेतन दे रहा हूँ या कर्ज दे रहा हूँ, कोई चीज़ मुताबिक। थोड़े साल हुए, कारोबार करोड़ों में बढ़ गया। अब दूसरे भाई बहन है, दूसरे आप भी खुद है, तो अब मसला गड़बड़ हुआ कि क्या करें। ये क्यों हुआ? तो कहा कहते हैं कि जिस दिन कारोबार में आप इनको लगाओ पहले दिन से ही, अब हमारे यहाँ तो इसका कोई तस्वुर ही नहीं होता है तिजारत में, तो अगर वो दोनों मौजूद है तो फिर अभी भी दोनों मिलकर सुलह के तौर पर कोई मसला तय कर सकता है। लेकिन बाप की आंख बंद हो गई, अब ये सारे झगड़े आए और मजबूरियत, तो मजबूरियत ये झगड़े पैदा करती है विरासत में भी और इसी तरह कारोबार में। अब जब आप इनके पास गए और उनसे आपने बात की कि मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, अब बैंक वाले आपको सीधा ये कह देते कि वहाँ से ट्रैक्टर ले आओ, हमने बात कर ली, लेकिन आपको बेच दिया, आपको इजारे पर दिया, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसलिए इसकी बुनियाद पर मौलाना फरमाया यह ग्राहक की दो हैसियतों को एक दूसरे से मुमताज रखना जरूरी था। पहले उसकी हैसियत वकील की है और जब तक वो इस हैसियत में है उस पर वकालत के अहकाम जारी होंगे। इसलिए वकील का काम मुवक्किल का काम, अगर ये नुकसान हुआ तो किसका? आपका खुद होता है इस तरह की। और जब तक सामान पर उसका कब्जा बैंक के वकील की हैसियत में है उस वक्त तक वो सामान बैंक की मिल्कियत में है और उसी की ज़मान में है। लिहाजा अगर इस दौरान वो सामान वकील की किसी ताअद्दी के बगैर हलाक हो जाए तो बैंक का नुकसान होना चाहिए। फिर जब वो बैंक को इत्तिला देकर उससे वो सामान अपने लिए खरीदे तो इस वक्त सामान ग्राहक की मिल्कियत और ज़मान में आ जाएगा, और अगर उसके बाद हलाक हो तो ग्राहक का नुकसान होगा। वो कहेगा कंपनी मोबाइल पूरा हुआ, खत्म हुई ना आपकी तकलीफ। ग्राहक की इन दो हैसियतों का कुल्ली तौर पर एक दूसरे से मुमताज होना निहायत जरूरी है, लेकिन आजकल अक्सर बैंक इस बात का लिहाज नहीं रखते, बल्कि तहरीर सकफ के वक्त यानी लिमिट मंजूर करते हुए मुराबाहा की मुआहदे पर जो दस्तखत होते हैं उन्हीं को काफी समझ लिया जाता है। इसके बाद ग्राहक सामान मुराबाहा की मुआहदे पर क्या क्या दस्तखत हुए ये पूरी बात है, और एक से जायद है ये जायज नहीं हुआ। ये लिखा कि भाई आपको हम भेज रहे हैं यहाँ से वहाँ और हमारे वकील बनकर, फिर उसके बाद आप आओगे आप किराएदार होंगे, आपको किराए पर दे रहे हैं, और फिर आप पूरा हफ्ता अदा कर दोगे तो फिर आप उसके मालिक को एक कागज पर अगर ये तीनों एग्रीमेंट है, चाहे फिक्रे अलग अलग हो, तब की बात तो क्या हुई, एक ही हुई। इसलिए एक ही सप्ते में 3 सप्ते हुए, इसलिए 3 एग्रीमेंट के कागज अलग। अभी इसको यही लो वकालत वाला वो लेकर आया, आप दूसरा कागज दो इस्तेदारा वाला, जब इस्तेदारा पूरा हुआ तो आप तमलीक वाला।
اس کے بعد گاہک سامان خود خرید کر اسے اپنے استعمال میں لاتا رہتا ہے اور بینک سے خریداری کے لیے کوئی الگ ایجاب و قبول نہیں کیا جاتا، جس کے نتیجے میں یہ محض ایک مصنوعی کارروائی ہو جاتی ہے اور عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بینک نے گاہک کو رقم دی اور ایک مدت کے بعد زیادہ رقم وصول کر لی۔ بس یہی سمجھا گیا کہ آپ نے 5 لاکھ کا اس کو ٹریکٹر تھا، اس کو 6 لاکھ میں دیا، تو 1 لاکھ روپیہ کیا ہوا، سود ہی کے طور پر آپ نے لیا، یہ تو ہوئی نہیں تھی۔ سامان کا بینک کے ضمان میں آنا، یہی سے کچھ سطحوں میں تو خالی کارروائی کی سر بھی بتلائی، اس طرح ہے تو پھر بے اور مشتری یعنی بائے اور مشتری ہی نہیں بنے۔ سامان کا بینک کے ضمان میں آنا، پھر اس کی ملکیت کا گراہک کی طرف منتقل ہونا اور اسی مقصد کے لیے ایجاب و قبول وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف ایسے ہی کاغذ ہی کاغذ چپ چاپ بولے بغیر چالا کرنے میں کیا ہے، صحیح کر دو بھولے تو بھی نہیں، کون سی ایگریمنٹ کے کون سے اصول میں ضابطے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، رات دن ٹیلی فون پر ہوتا ہی رہتا ہے، نئی ایڈ لیتے ہیں تو وہ حضرت پوچھتے ہیں کہ کوئی ایگری ہے کہ نہیں، تب بھی حوال لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کس کے لیے ایگری ہو۔ نمبر 5، یہ غلط